Betul. Ada Google review on Syariah Pawn Shop application. Uh, ini makalah yang apa namanya mencoba mengkritisi, mengkaji terkait review. Kalau yang sebelumnya ini kan aplikasi dari BMT, aplikasi Islamic Finance Micro Institution. Kalau yang ini adalah aplikasi penggadaian syariah. Nah, jadi ini implementasi dari apa namanya aplikasinya yang ada. Setahu saya ada dua aplikasi yang di review, di antaranya aplikasi pegadaian syariah ya, tentunya yang BUMN itu, dan ada satu pegadaian lagi. Tapi itu apa namanya? Di antaranya kita coba ini kan. Intinya kita teknologi keuangan syariah ini biar tidak hanya sekedar digaungkan harus dikerjakan, tapi kita harus juga memulai untuk mengkritisi dan juga mengevaluasi aplikasi-aplikasi yang ada. Dan saya kira teman-teman di sini ada yang di asatid juga di apa madaris dan sebagainya. Teknologi sudah kita adopsi sedemikian rupa di sekolahan kita atau di tempat kerja kita, tapi di antaranya bagaimana itu bisa kita evaluasi gitu ya. Karena dengan teknologi yang baik, yang tepat guna, eh, penggunaannya menjadi lebih bermanfaat untuk keuangan syariah dan lain sebagainya. Oke, tayyib. Ada min apa namanya al-bidayah ya. Alan al-waqat sa usyir ila Maryam li antulki al-ard an al-maqalah. Faddal. Tafaddali. عشان نعم. بأس ب أنت في صحة يا مريم؟ الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. اوكي طيب. لأن ada في يا تقدير آه. نعم، الآن واضح يا أستاذ، كل شيء واضح. فضل فضل نعم منظور منظور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا مضل له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. أولا أريد أن أهنئكم جميعا بهذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، وكل عام وأنتم بخير. أعاد الله علينا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. في بداية الأمر أحب أن أعرف نفسي للطلبة الجدد، يعني معنا كثير من الزملاء. أنا اسمي مريم أحمد حمزة البنا، أنا من مصر. أدرس معكم هنا في جامعة المحمدية في فصل اللغة العربية. بداية هذا موضوع هذه المقالة. الآن سنعرض المقالة المفروض أن نقوم لها بتحليل، يعني هذه المقالة لأستاذنا الدكتور أزهر، يعني بارك الله فيه وزاده من فضله وعلمه. هذا هو عنوان المقالة. عنوان المقالة Google Play Review Analysis of Digital Mobile Application of Islamic Microfinance Institutions. في بداية الأمر أيضا أريد أن هنا اللينك الخاص بالمقالة من سكوبس. هذه المقالة معروضة في سكوبس يا أصدقاء. بالنسبة لهذا هذا الأمر، يعني سنعرض هنا، سأتكلم في الأدوات التحليل يعني للمقالة ونموذج البحث. أولا منهج البحث. الأستاذ استخدم في هذه المقالة منهج يسمى نتنوغرافي أو إثنوغرافي. وهذا المنهج هو يختص بتحليل البيانات النوعية، وذلك عن خلال استخدام مراجعات المستخدمين، يعني من جوجل بلاي. تمام. بالنسبة للأناليسيس تولز اللي هي أدوات التحليل، الأستاذ هنا استخدم تحليل محتوى والتحليل الموضوعي لتصنيف المراجعات إلى نيجاتيف أند بوزيتيف، مراجعات إيجابية ومراجعات سلبية. هنا
نعرض هذا من تم أخذ هذه الخطوات والستبس يعني من المقالة الأساسية. فهنا في 5 خطوات تبعها في جمع الداتا يعني هنا في هذه المقالة. أولا الخطوة الأولى هي مراقبة التطبيقات المالية الإسلامية الصغرى من متجر جوجل بلاي. وثاني خطوة هي اختيار التطبيقات الحاصلة على تقييم 4.5 فيما أعلى يعني، فقط تختص هذه التطبيقات يعني حصل على تقييم عالي مرتفع. بالنسبة للخطوة الثالثة هو جمع وتحليل البيانات في الارتيكل هذا، وهي عبارة عن 4131 مراجعة. بالنسبة للخطوة الرابعة هي تحليل البيانات وتنصيفها إلى مراجعات إيجابية وسلبية كما قلنا من قبل من نيجاتيف وبوزيتيف. الخطوة الخامسة عبارة عن عرض نتائج وفي تحليل إحصائي يعني وأهم التوصيات. هنا في هذا الموضوع نعرض ملخص البحث باللغة الإنجليزية، وكما أخذنا كوبي بيست يعني من المقالة. وهنا ملخص البحث باللغة الإندونيسية. يعني اختصارا للموضوع، المقالة تتكلم أو تهدف إلى تحليل مراجعات المستخدمين بالنسبة ل ميك أناليسيز يعني الريفيوز حول أبليكيشنز موبايل أبليكيشن في للتطبيقات اللي تتكلم عن التمويل الإسلامي يعني. وتم جمع البيانات باستخدام منهج نتنو نتنوجرافي كما ذكرنا من قبل من خلال جوجل بلاي ستور. تمام. وتقييم كما ذكرنا أيضا تقييم التطبيقات الحاصلة على 4.5 فيما أعلى. تمام. ونعرض النتائج التي ظهرت في هذه المقالة في الخطوات التالية. هنا بالنسبة لأهداف البحث، البحث يهدف إلى تحليل تصورات المستخدمين تجاه تطبيقات التمويل الإسلامي من خلال مراجعات جوجل بلاي، ويساعد في فهم تجربة المستخدمين وتقديم فاعلية في هذه التطبيقات. وأيضا يتم تصنيف المراجعات إلى مراجعات إيجابية وسلبية بهدف تقديم توصيات واضحة وفعالة لمتطوري التطبيقات الإسلامية في جوجل بلاي. وأيضا يساهم في تحسين الأداء الوظيفي وزيادة رضا المستخدمين. وبالإضافة إلى ذلك يوفر هذا البحث رؤية لمدير المؤسسات المالية الصغيرة ومساعدتهم في تطوير وتحسين جودة خدماتهم الرقمية، وذلك من خلال التركيز على معالجة المشكلات التقنية الموجودة في هذه التطبيقات وتعزيز المميزات التي تلبي احتياجات أو المستخدمين بشكل أفضل. بالنسبة لشكل البيانات، يعني هي بيانات كواليتيتيف يعني داتا، بيانات نوعية مأخوذة من المراجعات النصية لمستخدمي التطبيقات الإسلامية للتمويل الصغير في جوجل بلاي. بالنسبة للداتا يعني داتا سورس اللي هي مصادر جمع البيانات. هنا تم جمع البيانات باستخدام مراجعات لمستخدمين معينين كما ذكر في المقالة الأصلية خلال 37 تطبيق للتمويل الإسلامي، والتطبيقات جميعها متوفرة على جوجل بلاي. وحيث تم اختيار التطبيقات التي تحصل على تقييم 4.5. ولذلك لماذا للتوثيق يعني النتائج. وبلغ إجمالي عدد المراجعات التي تم تحليلها إلى 4131 مراجعة، منها 474 مراجعة إيجابية وذلك تعكس رضا المستخدمين عن أداء التطبيقات، وفي حين سجلت 47 مراجعة سلبية وتتضمن شكاوى حول مشكلات تقنية وتجربة المستخدم يعني في هذه التطبيقات. بالنسبة للريزلت اللي هي نتائج البحث، في نتائج بوزيتيف ونيجاتيف وبعض التوصيات. النتائج أظهرت نتائج البحث أن 11 تقريبا 11% من المراجعات كانت إيجابية، وتقريبا 50% من المراجعات المستخدمين على رضاهم تحفيزهم على الاستمرار في استخدام التطبيقات يعني. بينما أشاد 28% بسهولة إجراء المعاملات من خلال التطبيق، ووجد 20%
أن التطبيقات توفر فوائد عملية في عمليات الدفع من ناحية أخرى. وكان هناك تقريبا 1% من المراجعات السلبية، حيث بلغ 25% من المستخدمين عن أخطاء متكررة في التطبيقات، وواجه 21% من المستخدمين مشكلات في أكواد التفعيل، بينما تعرض 17% لفشل في إتمام المعاملات. وبناء على هذه النتائج توصي هذا ريكومنديشن يعني من خلال المقالة، يوصي الدراسة بضرورة تحسين الاستقرار التقني وتعزيز موثوقية التطبيقات لزيادة رضا المستخدمين وتعزيز ثقتهم في خدمات التمويل الإسلامي أو تطبيقات التمويل الإسلامي الرقمي. بالنسبة للرأي من هذه المقالة opinion يعني، توضح هذه الدراسة أنه على الرغم من الفوائد الكثيرة أو العديدة التي توفرها التطبيقات المالية الإسلامية، إلا أن المشاكل التقنية لا تزال تشكل عقبة رئيسية تؤثر على تجربة المستخدمين وتحد من الكفاءة في هذه الخدمات. ويعد هذا منهج نتمو بيوغرافي أداة بحثية فعالة في فهم تفاعل المستخدمين مع هذه التطبيقات، مما يساعد في تحديد المشكلات التقنية في المجالات التي تحتاج إلى تحسين أفضل يعني. وبناء على ذلك يجب على المتطورين الذين يصنعون هذه التطبيقات تحسين الأداء التقني وتعزيز استقرار التطبيقات، بالإضافة إلى إضافة مميزات مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين بشكل أكثر كفاءة، مما يسهم في رفع جودة التطبيقات المالية الإسلامية. وهذا وصف طريقة البحث باللغة الإنجليزية. فهنا فقط أريد أن أشير فقط إلى شيء، أن الأناليسيز لهذه التطبيقات يعني تخدم ليس كل التطبيقات من أول ما بدأت، لا، فقط في الفترة من يناير 2022 إلى سبتمبر 2023. في الختام أنا أريد أن أسأل، لأن نحن ندرس يا أستاذ هذه المادة متعلقة بالاقتصاد الكلي والجزئي، فكنت أحب أن أجاوب عن هذا السؤال يعني، وأقول هل المقالة يعني، معذرة يا أستاذ. يا نعم. لا بأس لا بأس، استمري. هناك صعوبة. في ما زال موجود أم لا؟ مجال موجود موجود موجود. نعم. هل المقالة يعني متعلقة بالاقتصاد الجزئي أم لا؟ أوكي جيد. ada soal minka ilayya أنا sa سأجيب عن هذا السؤال يعني نعم. بعد تحليل المقالة. هل ما زال موجود يا أستاذ؟ موجود موجود. آه. منظور. Nah, المقالة، yep. نعم، المقالة توضح يعني كما ذكرنا من قبل تحليل مراجعات المستخدمين للتطبيق لتمويل التطبيقات الإسلامية الصغيرة، وتركز على كيفية تفاعل الأفراد مع هذه التطبيقات وتأثير جودة الخدمات المالية يعني. فلفهم أكثر هل هذه المقالة تتعلق بالاقتصاد الكلي أو الجزئي، نعرف هذا من خلال تعريف الاقتصاد الكلي أو الجزء الإسلامي يعني. Hmm. بالنسبة للاقتصاد الكلي يهتم بدراسة النظام الإسلامي، الاقتصاد الإسلامي ككل، يعني من حيث توزيع الثروات وتعزيز الشمول المالي ودور الزكاة والوقف والتنمية المستدامة، وأيضا يعني التركيز على تجنب الربا وتعزيز التمويل القائم، مثل هذه الأشياء. ده بالنسبة للاقتصاد الكلي. أما الاقتصاد الجزئي فهو يركز على سلوك الأفراد والشركات في اتخاذ القرارات الاقتصادية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ف... وذلك من خلال آليات العرض والطلب يعني، وتسعير أيضا المنتجات وسلوك المستهلك ودور الأخلاق الإسلامية في المعاملات المالية في هذه التطبيقات وهكذا. فبالنسبة لهذه المقالة هي من خلال المضمون يعني هي تكون أقرب إلى الاقتصاد الجزئي من الاقتصاد الكلي، وذلك لعدة أسباب. لأنها تحلل سلوك المستهلك، هي لا تتكلم عن فوائد عن حد من الربا أو الوقف أو أي شيء من هذا. هي المقالة تحلل سلوك المستهلكين في استخدام تطبيقات التمويل الإسلامي، وهذا يساعد على فهم تفاعل الأفراد مع هذه الخدمات الرقمية. وأيضا تدرس مدى رضا المستخدمين عن التطبيقات المالية الإسلامية.
وأيضا تركز على تجربة الأفراد مع المنتجات الإسلامية، وهذا يسهل المعاملات يعني التقنية في استخدام التطبيقات الخاصة بالتطبيقات الإسلامية. كما أيضا تساعد في تقديم توصيات لتحسين جودة الخدمات المالية، وهذا يؤثر على قرارات المؤسسات المالية الإسلامية وتطوير المنتجات الخاصة بالتطبيقات يعني. فبناء على ما سبق، فإن المقالة تندرج تحت الاقتصاد الجزئي الإسلامي، وتحديدا الاقتصاد السلوكي الإسلامي الذي يدرس كيفية اتخاذ الأفراد لقراراتهم المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتأثير العوامل التقنية والخدمية. ومع ذلك فإن نتائج الدراسة تساهم في تحقيق أهداف الاقتصاد الكلي من خلال أيضا تعزيز الشمول المالي الإسلامي ودعم التحول الرقمي يعني في الخدمات المالية الإسلامية، وهذا يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وفقا للمبادئ الإسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية. فإذا المقالة أقرب إلى الاقتصاد الجزئي، إلى اقتصاد الجزء، نظرية الاقتصاد الجزئي الإسلامي يعني. وهذا مني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanti ya Maryam, wa kadzalika annaki laqad katabti wa aradti ma fawqa minal matlub fa ada fada minal has minal ahsan fa na'am ada hadhil maqlah aqrab ila al-juz'i limada lianna al-juz'i yurok ya hunaka tarkis ila al-afrod ya wa hada kadzalika al-bahas ya'tamid ala masdaril bayanat min ba'at walaysa qul lakin uh, hunaka khutuwat ya khutuwat fi fi tahsili al-bayanat wa kadzalika laisa qul idan ada al-juz yana al-juz al-iktisad al-juzi faqat nangdur fa masalan law kunta kal katolib wa kalkin kal ba'i wahid kal walaysa kal 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 laisa kama daulah law kanat daulah ad-daulah wa mungkin sarwatud daulah wa kadzalika raisud daulah wa raisu syu'un al-maliyah inda daulah hum yastakhdimuna al-ara al-mustamiddah min al-bukhus al-iktisad al-kulli. Nah, li'annahum sa sayunazzim al-iktisad bil ahkam al-iktisad fa labudda an yakuna mangduruhum ala al-bayanat al-iktisad al-kulli. Ada ma yufariqu baina al-iktisad al-juz wa al-iktisad al-kulli. Lau masalan na'am indat daulah ya yahtas ila iktisad al-kul. Oke, طيب di ada etnografi ada kasih wa umah uhammisukum fi 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 tadrib wa kadalika yumkin fi bitajrib kadalika an taktubi al-bukhus bihadi torikotil bahas. Bil amas ana katabtu kadalika saushir lakum maudu'an akhor bihadal maudu awalan al-an yadkhul في ريفيو but لكن الموضوع جميل الموضوع هنا saya الموضوع منظور هذا الموضوع digital campaign of riba digital campaign of riba and this is use dengan menggunakan etnografi ya. Jadi kita coba padahal ini satu single account ya, wahid fakot account wahid sosial media. Tapi memang kita upayakan untuk menggagas hal baru bagaimana sebuah komunitas itu mengkampanyekan anti riba di sosial media. Nah, ini kita ini adalah sebuah hal yang baru, hal yang kreatif, dan ini bisa jadikan sebuah studi penelitian. Nah, mungkin teman-teman juga seperti itu. Jadi biar ini aksarukum man
kana qablahum asatid wa kadhalika durusuhum an syariah wa kadhalika kanatil bukhus yaktasir ala tariqatin wahid faqat italaatul kutub wa kadhalika bi manhaji at-tarjih nabhas anil ma huwal marjuh wa mana huwal warajih istidlalan ma'al hadis wa kadhalika walakinna nahnu kadhalika na'rif huna kasir at-turuq kasir hunaka turuqun kasirah lil bukhus wa kadhalika yumkin yastambit syai'an jayidan wa jadidan wa ma narju min hadihi min hadat dars insyaallah. Baik, mungkin itu saja. Kita nahtu ila mu'rid akhar man kana qad hadar huna أنا Maria أريد ya. ما زلت Mas في Agung, أستاذ. Agung hal واحد فقط أستاذ معذرة. نعم حاضر. نعم. نعم، هذا الفايل يعني الوورد هذا نرسله في أي مكان أو Oh, بعد فقط آه آه أن تحفظي أولا بعد ستسجل بعد عند الامتحان لنصف الفصل إن شاء نعم. الله موضوعنا في نصف الفصل على هذه الكيفية أنتم تقرؤون bahas maqalah عن الاقتصاد الكلي عن الاقتصاد الجزئي أولا بعد منتصف إن شاء الله سنخطو إلى الورقات وكذلك بحوث عن الاقتصاد الكل إن شاء الله. Oke, طيب مريم واضح هذا ما يكون موضوع الامتحان لنصف الفصل إن شاء نعم الله. أستاذ، واضح. نعم، شكرا، جزاكم الله لكن خير. أحسنتي في الأرض وكذلك لقد كذلك أنت عملت ما فوق المطلوب وهذا من حتى أنا أظن أنك لك براعة وكذلك you have a great potential, many potential. So I think شكرا I يا hope أستاذ. you doing your best study here, and I think you have to get one Scopus publication during your study in this campus, and maybe I think you have also potential to be a lecturer not only in Egypt. I think you can be آمين آمين يا رب إن شاء a الله. lecturer not تعبت only in شكرا. Egypt. I think maybe in Australia, maybe in Northern Europe, maybe I think you have potential. So you have to keep learning and also keep writing, keep understanding. Also, you have great source to understand in Arabic about Islamic studies in Egypt. But you have to transform and translate and put it in the good writing also, so you can teach not only here, maybe in United States. I think you have such a great potential. Okay, that's my شكرا يا أستاذ، نتعلم comment منكم ya. وجزاكم Nah, الله خيرا Marim. كثيرا. Barakallahu fiq. بارك الله فيك. Alaan inahtu ila Agung. Hal musta'id anta ya Agung. إن شاء الله أستاذ. Okay, إن شاء الله أستاذ. تفضل الشاشة لديك. نفس. هذا أستاذ منظور أستاذ. Oh, oke. Nah, Ceyet, Fadal. Nah, ini buat literasi. Silakan. Ini Indonesia enggak apa-apa di Arab apa yang jelas kalian harus berani. Oke, Fadal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustadz Azhar wa jami'il asatid wal ustadzat. Samihuni an ubaligha kalami bil Indonesia Ustaz. Tidak apa-apa, tidak apa. Lanjutkan. Baik. Judul artikel pada siang hari ini adalah literasi yang tepat pada kinerja yang tepat, apakah literasi keuangan syariah mempengaruhi kinerja bisnis melalui inklusi keuangan syariah.
Kemudian di abstraknya, penelitian ini menguji bagaimana literasi keuangan syariah dan akses keuangan syariah berkontribusi terhadap kinerja halal dengan menggunakan teori berbasis pengetahuan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM halal memiliki peran penting dalam perekonomian dan pertumbuhan industri dunia yang semakin pesat stadinya. Pada artikel ini memakai model regresi hierarkis, uji data kuantitatif dari sampel 209 pelaku usaha UMKM yang berada di Malang. Temukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi dapat mendorong inklusi keuangan syariah. Sementara lembaga keuangan syariah yang inklusif memiliki dampak yang signifikan kerja UMKM. Dalam mempromosikan keuangan syariah yang inklusif, penelitian ini berkontribusi dengan menggambarkan bagaimana inklusi keuangan syariah kerja UMKM halal dan tingkat pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah. Ketika UMKM memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, mereka menggunakan sumber daya ini untuk meningkatkan akses ke keuangan syariah, sehingga mengarah pada pertumbuhan dan perluasan bisnis. Dalam studi ini, industri halal, makanan dan minuman merupakan sektor produksi yang patut diperhatikan. Kemudian ahdaful bahas, tujuan penelitian. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menciptakan implementasikan literasi keuangan syariah, sehingga memfasilitasi kinerja bisnis melalui inklusi keuangan syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya, kontribusi ini bertujuan untuk memfasilitasi dunia menuju bisnis yang berkelanjutan dan bisnis yang kuat. Syakul bayanat atau bentuk datanya, studi ini memakai Tes tes Agung. Oke, Tayyip, Istamir, Istamir. Lanjutkan. Suaranya tuh kok. Nah, lanjutkan. hasil penelitian, temuan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi dapat mendorong inklusi keuangan syariah. Sementara lembaga keuangan syariah yang inklusif memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja UMKM. Pemahaman dan ketersediaan keuangan syariah berdampak langsung terhadap kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketika UMKM memiliki pemahaman yang baik tentang konsep keuangan syariah, mereka lebih cenderung memanfaatkan sumber daya ini. Sehingga mengarah pada pertumbuhan dan perluasan bisnis. UMKM dengan akses terhadap keuangan syariah juga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahaminya karena berhadapan dengan keuangan syariah, produk dan jasa secara langsung. Hal ini juga dapat mengarah pengelolaan keuangan yang lebih baik, peningkatan daya saing, dan akses permodalan yang lebih mudah. Penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang lebih inklusif terhadap keuangan syariah dan memiliki tingkat literasi finansial yang lebih tinggi, memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan yang lebih rendah. Pendapat kurangnya informasi terkait keuangan syariah mengakibatkan ketidaktahuan pelaku UMKM terhadap keuangan syariah. Bisa jadi dikarenakan masyarakat itu menganggap jual beli atau muamalah itu bukan termasuk ranah agama. Kemudian literasi yang baik tentang keuangan syariah membantu para pelaku UMKM untuk memanfaatkannya dengan lebih maksimal. Kemudian deskripsi metode penelitian. Penelitian ini mengambil informasi dari pemilik atau pengolah UMKM halal industri makanan dan minuman yang ada di Malang. Karena Malang dipilih karena wilayahnya itu memiliki
kegiatan ekonomi, utamanya termasuk sektor industri pengolahan yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan UMKM. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan sampel secara sengaja untuk memilih UMKM yang terdaftar di pemerintahan kabupaten untuk diuji hipotesis penelitiannya. Kriteria sampel sudah ditentukan, ini adalah pemilik atau pengelola UMKM halal yang telah memiliki keuangan transaksi di lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Berdasarkan data Asosiasi UMKM di bawah kabupaten, sejumlah 209 UMKM yang berada di Malang, 105 diantaranya berada di Kabupaten Malang, 74 Kota Malang, dan 30 orang di Kota Batu. Oke, tayyib, tayyib, tayyib. Yakfi. Nah, Silakan Ustaz. munakosah atau kita ini ya, kita diskusi di artikel ini. Yang kata-kata itu saya seneng ya, tapi pertanyaannya itu inspirasinya itu dikarenakan masyarakat menganggap jual beli bukan termasuk ranah agama itu inspirasi yang kamu eh, dapatkan atau yang itu juga tertulis dalam mungkin salah satu sudut di artikel itu. Itu dari Anas. Oke, jadi ini menarik nih. Berarti jual beli tidak termasuk di ranah agama itu. Ini bagaimana kenapa kamu punya pendapat seperti itu? Nah, Ini baik, apa ada namanya, Ustaz? ya ada sebagian Lebih ke masyarakat pengalaman mungkin saya. beberapa ya ya beberapa kalangan silakan silakan. Ya. Lebih ke pengalaman bahwasannya beberapa teman beranggapan bahwasannya jual beli itu ya jual beli atau muamalah itu apa namanya ranah duniawi, tidak terikat dengan ranah agama. Ya. Kemudian karena ketidaktahuan itu mereka tidak melompat atau tidak berlanjut ke apa, literasi keuangan syariah yang lebih lebih baik. Oke, nah ini menarik sih. Sebenarnya saya sangat saya dukung insight-mu itu ya, artinya yang kamu dapat pelajaran itu ya. Dikotomi antara duniawi dengan agama, itu kan, dikotomi pembicaraan. Dan ini sebenarnya permasalahan mikro di umat kita ya salah satunya itu gitu kan. Mungkin kamu juga bisa melihat apa namanya mengapa ya sering ini menurut saya juga banyak kasus-kasus korupsi itu juga karena mereka dikotomi. Mungkin kita lihat mereka itu banyak umroh, banyak melakukan haji, posting keagamaan macam-macam. Tapi ternyata menyunat bantuan sosial gitu ya. Jualan minyak, tapi timbangannya dikurangi. Nah ini jadi kayak ini yang apa namanya yang mungkin harus perlu diperjelas lagi ya dan kita mungkin juga sebagian antum asatid dan lain sebagainya itu menjadi PR sendiri gitu. Kenapa demikian gitu? Jadi agama itu hanya ada di masjid atau hanya ada di bulan puasa dan itu pun di masjid. Dan itu yang bisa sebenarnya untuk ditindaklanjuti ya dikotomi ini ya menganggap jual beli bukan termasuk ranah agama itu satu judul sendiri menurut saya. Kalau apa namanya Agung mau lebih dalam tentang itu, intinya studi yang ingin lebih mengungkap, lebih tajam, lebih empiris juga mungkin dari hasil wawancara bahkan pengamatan. Apakah sedemikian rupa banyak yang seperti itu gitu ya di desa, di kota dan nah ini salah banget gitu. Kenapa asal muasalnya gitu? Kira-kira kenapa? Kalau pengamatan di masyarakat banyak seperti itu. Eh, Eh? Mungkin Eh, karena ini, Hah? apa, Apa mungkin maksudnya karena salah mungkin nah, yang karena kebiasaan kebiasaan atau sejak dulunya begitu, Seth. Jadi kebiasaan mungkin beranggapan dan juga apa namanya apa yang dilakukan oleh senior orang tua yang dahulu ya, gitu ya. Nah, itu juga menjadi ranah ranah ini ya, ranah ranah penelitian yang sebenarnya nah, bedanya apa penelitian dengan pengamatan? Kalau kita pengamatan hanya sementara bisa jadi satu orang, dua orang, tapi kalau kalian tuliskan dalam penelitian, kalian akan membuat sebuah apa namanya? Perencanaan gitu ya supaya agar temuan dari studi ini lebih lebih bisa dipercaya dan tidak hanya mengandalkan satu sumber pengamatan atau satu data aja
Jadi ternyata memang banyak, mungkin kamu sidak di satu pasar ya. Berapa banyak sih orang yang memisahkan antara urusan duniawinya dengan praktek jual beli mereka. Nah, itu sebenarnya kalau menurut saya udah satu topik riset sendiri ya. Jadi apa namanya memisahkan jual beli dengan ranah agama. Jadi mereka ngomong agama ya di masjid tok. Tapi kalau udah di pasar, nah itu tuh ini, maksud saya juga bingung untuk ininya. Tapi itu yang harus di ini, dan itu mungkin muaranya di antaranya apa namanya praktek praktek apa namanya jual beli buah yang apa namanya buah yang busuk dicampur dengan buah yang bagus. Ini menurutmu prakteknya masih ada apa enggak? Sebagian mungkin masih sih. Masih ada, dan ya Atau kadang lebih lebih ya ini mungkin sistemnya itu beli tapi nanti diganti gitu kan. ya dan ya praktek kayak gitu kan masih ada ya, bahkan jual beli buah sampai saat ini juga masih, dan di display di depan dengan harga yang lebih murah, tapi sebenarnya di antaranya sudah tidak baik gitu. Itu hukumnya gimana itu? Apa namanya? Tapi tidak dideklar, nggak ada dideklar. Intinya mereka kan kayak display. Kemudian ada jeruk yang masih bagus, mungkin dua gitu ya. Yang empatnya udah bentar lagi busuk gitu ya. Harus segera dimakan. Nah itu yang menurut saya kadang kalau di hadis kan kita nggak boleh mencampurkan itu. Tapi sekarang nggak apa-apa. Yang penting kan ada yang mau beli. Cuma masalahnya, nah ini yang apa namanya menjadi ini ya, tinjauan lebih kritis lagi ya, bagaimana seharusnya gitu ya. Kalau memang busuk ya disampaikan aja gitu, tapi masalahnya eh, kalau di beberapa mungkin mereka sudah ngasihkan tanggalnya gitu kan, tapi yang sederhana tidak gitu ya. Ya mungkin itulah ya. Terima kasih Mas Agung ya. Mas Agung Darmawan, dan ini saya kira literasi itu menarik. Literasi itu masalah pengetahuan ya. Literasi yang lain juga bisa diangkat, bukan hanya literasi ini, literasi zakat, literasi wakaf, ya kan? Literasi apa namanya menimbang itu dengan timbangan yang benar. Wailul mutaffifin gitu. Itu sudah ada ayatnya aja, apa namanya? Ternyata ada oknum pemerintah yang jual minyak goreng tidak sesuai ininya, dan ini saya juga kadang bingung ya. Kita udah kalau untuk membicarakan hukum, kita nggak ada yang mungkin berdebat hukumnya apa ya. Hukumnya haram, tapi masalahnya mengapa masyarakat kita masih sedemikian rupa ada yang melakukan itu. Itu kan jadi PR ya kan. Nah, ini makanya saya ingin membuka teman-teman gitu ya, wacana terkait metode hukum itu bukan masalah tentang justifikasi ini haram atau tidak. Tapi di antaranya menegakkan hukum itu tugasnya bisa jadi hal-hal yang lain gitu ya Mas Agung ya. Literasi itu juga berperan. Kemudian hukum, lingkungan. Jadi tidak hanya sekedar penelitian hukum adalah penelitian yang ingin menjelaskan ini benar atau salah. Bukan itu. Bukan hanya itu saja dalam menegakkan gitu ya. Ada banyak hal. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi itu bisa teman-teman juga punya perspektif lain dalam membuat penelitian, mengkaji gitu ya. Biar apa segera bisa menegakkan itu ternyata butuh banyak infrastruktur lah. Bukan hanya sekedar ini. Dan kita tuh belum selesai gitu ya. Hukum sholat misalnya itu udah wajib dari dulu sampai sekarang, tidak ada yang mendebat itu, tapi problemnya lagi-lagi hukum terkait empiris sebenarnya. Mengapa perilaku masyarakat masih meninggalkan sholat? Nah, itu kan jadi topik ya. Oke, baik, mungkin itu saja. Terima kasih Mas Agung ya. Apa namanya? Literasi itu Ya, bagus. Alfonso, terima kasih Ramsan. Ya, literasi juga terkait membayar utang ya, karena itu juga kemarin budaya pinjol, kemudian literasi budaya apa namanya? Ini membayar utang, orang yang meninggal dengan hutang yang tidak dilunasi itu tidak bisa disolatkan. Itu literasi seperti itu aja mungkin bagi orang yang sengaja melakukan pinjaman ataupun melakukan pembiayaan tapi tidak mau melunasi, itu kan jadi masih banyak banget, dan itu menurut saya itu mikro Islam banget. Saya nggak mau ngajarin kalian tentang mikroekonomi yang konvensional, karena sebenarnya mikro Islam lebih sederhana. Dan PR kita tuh banyak. Banyak aturan Islam kita kenal di hadis, di Al-Quran, tidak terlaksana di tengah masyarakat. Nah, itulah
sebenarnya pelajaran dari mikro Islam. Oke, gitu ya. Baik, sekarang kita ke siapa ya? Ke Agung sudah, Maryam sudah. Sekarang ke Davi, ya Tadir, Ardansyah. Ardansyah, Ardansyah. Hadir Mojad. ya Ustaz. Ya Musta'id anta fi sihah amla. Alhamdulillah fi sihat wal Oke, afiyah. Fadal. Mungkin tes tadi dan. Oke, Fadal. Tafadal ya. Ya, Naam. Ardansyah. Tadi Syah Mandurah ya Ustaz. Mazur, Mazur. Oke. Nah, ini menarik 100 UKM tadi 200. Ini asatid itu punya jamaah banyak. Ini itu sumber data itu. Oke, Fadal, Fadal. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Muhammad. Qabla kulli syai, uridu an aqula jazila syukur li ustadina al-kiram, li ustadina al-karim, Ustaz Hadar Alam. Hmm. Li itahati hadhil fursah. Fa insyaallah ta'ala fi hadhil fursah, urid muraja'ah li al-maqalah tahta al-mawdu' Impact Assessment of Islamic Microfinance on Small and Medium-Sized Enterprises in Mogadishu, Somalia. Au naqulu bil lughatil Indonesia, penilaian dampak keuangan mikro syariah terhadap usaha kecil dan menengah di Mogadishu, Somalia. Wa qablahu ana ismahuli an atakallam bil lughatil Indonesia hatta nastafid aktsar. Jadi artikel ini eh, bagaimana yang saya pahami itu ingin mengadakan penilaian tentang bagaimana dampak dari lembaga keuangan mikro syariah atau kita biasa kenal dengan LKMS itu bagaimana dampaknya terhadap usaha kecil menengah di Mogadishu, Somalia. Jadi bagaimana eh, pengaruhnya, bagaimana bisa membuat bisnis-bisnis, terutama bisnis kecil dan menengah itu eh, bisa mendapatkan modal, bisa memulai usahanya dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada analisis data, jadi alat untuk menganalisis data digunakan software SPSS, yaitu Statistical Package for the Social Science SPSS. Itu sebuah software yang digunakan untuk mengolah data untuk software statistika. Kemudian model penelitiannya terdiri dari variabel dependent, yaitu pertumbuhan UKM, dan variabel independen seperti mikrokredit, mikrotabungan, mikroasuransi, mikropelatihan, dan mikroedukasi. Jadi bagaimana yang saya cari tahu gitu, perbedaan antara variabel dependent dan variabel independen. Kalau variabel independen itu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan dari variabel yang lain. Jadi yang mempengaruhi variabel yang lain. Sedangkan dependen itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Nah, di sini ada 5 unsur ya. Jadi 5 mungkin jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro. Ada kredit mikro, kredit eh, pelatihan mikro, kemudian tabungan mikro, asuransi mikro, dan juga pendidikan mikro. Nah, 5 aspek ini itu di asesmen dinilai seberapa pengaruhnya terhadap ini pengaruh terhadap pertumbuhan UKM di Mogadishu, Somalia. Jadi mengadakan penilaian terhadap pengaruh dari kelima ini terhadap UKM di sana. Kemudian kita masuk ke abstrak. Nah, di sini ada beberapa poin penting yaitu mengingat misi utama lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS adalah meningkatkan status sosial ekonomi kelompok kurang mampu, maka menjadi penting untuk menelaah pengaruhnya terhadap pertumbuhan UKM. Jadi ini adalah latar belakang dari penelitian yaitu ingin menilai seberapa pengaruh atau seberapa besar dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis, terutama bisnis mikro, kecil dan mikro.
Kemudian terkait dengan ini ada metode yang digunakan, menggunakan metode systematic random sampling. Sampel yang dipilih secara cermat mencakup 100 UKM, yang mana nanti terdiri dari owner atau pemilik usaha dan juga staff atau karyawan. Kemudian kerangka survei tersebut itu dikembangkan untuk mengumpulkan data dan analisis data menggunakan software SPSS. Nah, kemudian di sini juga di abstrak dijelaskan bahwasanya hasil menunjukkan bahwasanya tabungan mikro secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan UKM. Jadi dari 5 tadi diketahui setelah pengolahan data, adanya survei dan lain sebagainya, ketahui bahwasannya tabungan mikro lah yang paling berpengaruh dari 5 tersebut. Kemudian yang paling dampaknya itu rendah atau terbatas itu adalah asuransi mikro. Nah, kemudian juga diketahui ada beberapa masalah atau beberapa ya, kekurangan yang mungkin bisa dikoreksi, yaitu adalah seperti gagal bayar peminjam, kurangan dalam penyaringan prapembiayaan, keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan dari pemerintah, dan juga donor dalam lembaga keuangan mikro syariah. Kemudian juga ada saran dari penulis, yaitu adalah perlunya upaya pemerintah dan pemangku kepentingan untuk menyederhanakan proses perolehan pembiayaan dari LKMS dengan melonggarkan persyaratan jaminan bagi peminjam UKM. Kemudian ada ahdaful bahas, tujuan bagaimana tadi sudah dijelaskan, yaitu mengevaluasi dan mengetahui dampak keuangan mikro Islam, mikro syariah terhadap pertumbuhan UKM di Mogadishu, Somalia. Kemudian juga mengidentifikasi tantangan yang mana tadi sudah dijelaskan. Kemudian bentuk data, yaitu adalah data yang digunakan bersifat kuantitatif, diperoleh melalui survei terstruktur terhadap pemilik dan karyawan UKM. Nah, di situ di artikel juga dijelaskan terkait dengan detail responden ya. Ada yang kebanyakan sudah menikah, kemudian kebanyakan berumur 25 sampai 45 tahun. Kemudian kebanyakan itu bisnisnya itu sudah lebih dari 5 tahun, dan rata-rata kebanyakan itu bisnisnya di bidang supermarket. Kemudian juga kebanyakan juga Ya, mendapatkannya. insya Allah kita mulai ya. Tes bahasa Arab. Oke, padahal. Apa-apa. Kebanyakan juga mendapatkan pinjaman dari eh, lembaga keuangan mikro itu antara 1.000 sampai 2.000 dolar untuk membangun bisnisnya. Kemudian sumber data dikumpulkan dari 100 pemilik dan karyawan UKM di 2 pasar, yaitu Pasar Bakaro dan Hamarweyne di Mogadishu, Somalia. Kemudian menggunakan metode systematic random sampling, kemudian data dianalisis dengan software SPSS. Nah, kemudian bentuk pertanyaannya yaitu adalah dalam skala Likert, yaitu ada sebuah pernyataan, kemudian responden menjawab apakah sangat setuju, setuju, kemudian netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian ini hasil penelitian, bahwasanya tabungan mikro lah yang memiliki dampak paling signifikan, kemudian asuransi mikro yang memiliki dampak yang lebih terbatas. Kemudian hasil yang lain yaitu adalah banyak UKM masih menghadapi kesulitan dalam memperoleh pembiayaan yang memadai. Dari lembaga keuangan mikro Islam, beberapa tantangan yang diidentifikasi termasuk tingginya tingkat gagal bayar, kurangnya screening pra pembiayaan yang memadai, dan kurangnya dukungan dari pemerintah dan donor. Kemudian pendapat atau inspirasi dari artikel ini, tadi hasil yang disampaikan di artikel ini itu adalah tabungan mikro memiliki dampak paling signifikan. Tapi mungkin ada inspirasi yang mungkin bisa kita gunakan untuk mengadakan penelitian baru, yaitu apa alasan tabungan mikro itu memiliki dampak paling signifikan. Karena di situ masih belum dijelaskan alasannya, kenapa, apa yang menyebabkannya, dan sebagainya.
Kemudian juga mengapa asuransi mikro memiliki dampak yang lebih terbatas juga masih belum dijelaskan di situ. Jadi mungkin bisa diadakan penelitian sendiri. Kemudian juga bisa eh, mengadakan penelitian serupa di Indonesia dengan konteks lembaga keuangan mikro syariah tentunya dengan eh, LKMS yang ada di Indonesia. Kemudian ini deskripsi metode penelitian dari full text yang mana sudah saya terjemahkan, yaitu desain penelitian survei digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif kepada peneliti mengenai variabel yang diteliti. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan jumlah sampel sebanyak 100 pemilik dan karyawan SME atau UKM di dua pasar utama yaitu Bakaro dan Hamarweyni di Mogadishu, Somalia. Analisis data dilakukan menggunakan SPSS. Oke. Begitu, Ustaz. Oke, baik. Terima kasih, Ardensyah. Sebenarnya kembali ke judul ya. Ini kan sebenarnya ini yang saya share itu semuanya artikel-artikel yang cukup berbobot ya karena diterbitkan oleh jurnal internasional bereputasi dan kebanyakan saya ambil juga dari Bank Indonesia. Jadi yang nyeleksi itu sekelas Bank Indonesia gitu. Jadi mereka pasti punya standpoint yang cukup besar untuk menerima karena banyak saya kira profesor-profesor di Indonesia ke sana tapi tidak semua kemudian mudah diterima. Hal yang menurut saya mungkin patut dikaji di sini diantaranya adalah ini juga novelty itu juga bisa dilihat dari walaupun itu bukan novelty yang tinggi ya, mungkin cukup rendah, tapi novelty berdasarkan geografis itu ada maksudnya ada peluang gitu ya. Maksudnya ada yang menarik gitu ya. Jadi ini kan jurnal Scopus yang diterbitkan Bank Indonesia di apa namanya di Indonesia dan dia pengen mengakomodir salah satu penulis yang ada di Somalia. Jadi Somalia aja semangatnya seperti itu ya. Makanya teman-teman harus lebih semangat daripada yang di sana yang mungkin lebih banyak keterbatasannya ya. Tapi mereka dan saya kira di beberapa eh, Afrika mulai tumbuh ya. Ethiopia macam-macam beberapa negara Afrika yang mereka sudah mulai solid dan jauh dari konflik politik, itu mereka ekonominya sudah mulai bergerak naik gitu ya. Memang politik itu kalau sudah mulai terbuka ya, mungkin cukup demokratis dan lain sebagainya. Nah, yang ini yang menarik sebenarnya di sini ada 5 ya, kredit mikro, training mikro, mikro insurance, education. Menurutmu yang apa namanya Ardansyah yang itu kan kalau di sana lembaga keuangan mikro juga ada ya. Ini menarik juga. Lembaga keuangan mikro itu tidak semua negara itu punya. Mungkin ada beberapa dan mungkin negara-negara Afrika ya di beberapa memiliki. Kalau kamu sepengalamanmu belajar teori dan lain sebagainya terkait BMT itu ada nggak produk-produk itu? Kebetulan saya belum pernah belajar. Oh, belum aja ya. Berarti nggak Belum lihat belajar. brosur-brosur BMT. Enggak pernah. Nah, besok harus dikaji. Kalian kalau berinteraksi, nah ini saya harus kalau kalian sudah memutuskan masuk S2 MHES, itu kan ranahnya besar banget ya. Luas banget dari lembaga keuangan, industri halal. Kalian harus punya kritis gitu. Jadi misalnya saya tanya deh, kalau berarti ada saya itu rekeningnya rekening bank apa ini? Rekening BSI loh. Oh, BSI ada. Selain Ada. itu, Cuma BSI. oh, BSI aja. Tadi karena terbatas. Iya. Nah, menarik untuk di atas dasar mencari ilmu ya. Apa kemudian kita juga harus apa namanya mempertanggungjawabkan dan juga meluaskan wawasan gitu ya. Kita harus dalam rangka misalnya, nah dan saya punya ini kan di sini ada BMT Amanah Umah. Kenapa nggak mulai bermuamalah dengan BMT yang ada di sini sebelum Ardansyah aslinya mana? Saya asli Tuban. Tuban. Nah, di Tuban nggak ada BMT. Ada sih. Ada. Pernah ke sana atau punya muamalah dengan BMT, bikin buka tabungan atau apa? Belum pernah. Harus dicoba. Jadi, kenapa? Karena ilmu itu kan biar antara teori dan praktek itu semakin berdekatan gitu ya. Entah kita mempunyai visi untuk mengoreksi atau bahkan
inspirasi. Misalnya sebelum ke sana kamu berinteraksi dengan BMT yang sini yang punyanya FAI yang salah satunya adalah yang didirikan FAI BMT Amanah Ummah yang di sini. Nanti besok ketika kamu punya muamalah, punya pengalaman, oh saya dia layani begini-begini. Pas kamu di Tuban, terus kamu juga jadi tahu penggiat gitu ya atau dosen dan sebagainya. Kan penelitiannya kan ranahnya di situ. Kamu bisa membandingkan gitu ya. Setahu saya yang menarik itu sebenarnya di sini adalah microinsurance ya. Microinsurance ini definisinya apa perlu dijelaskan lebih rinci ya di Somalia itu seperti apa, apakah diterapkan di beberapa BMT di Indonesia. Nah, saya kira masih sangat sedikit. Menarik sih insurance. Atau istilahnya bisa nggak seharusnya, nah ini memang kaitannya dengan BPJS ya. Karena sebenarnya masyarakat miskin semuanya ditanggung BPJS. Tapi saya kira yaitu kadang-kadang negara ini terlalu punya kebijakan populis. Ya, tapi kalau semuanya dibuatkan BPJS, tapi akhirnya membebankan APBN yang akhirnya menjadi ya semacam lah kebijakan-kebijakan populis tuh yang menyenangkan banyak orang, tapi sebenarnya membahayakan bagi keuangan negara. Ya kan, punya utang macam-macam. Ya istilahnya kayak kita dikasih makan enak, tapi makan enaknya bukan karena punya uang, tapi punya utang. Nah, itu kan juga jadi problem ya sebenarnya dalam jangka panjang. Macam-macam dan itu mungkin yang jadi ininya. Jadi mikroinsuran ya, karena memang insuran itu di beberapa negara maju itu sudah menjadi prioritas, tapi tidak di negara-negara yang berkembang atau di bawahnya negara berkembang. Nah, tapi itu menarik lah. Intinya dari pengaruh dari pertumbuhan kredit ya, pertumbuhan UMKM dengan apa yang sudah disalurkan lembaga keuangan mikro dari independen variabel itu tadi, mikrokredit, mikrotraining, mikrosaving, dan lain sebagainya. Jadi kayak interaksi antara lembaga keuangan mikro syariah dengan UMKM. Kamu UMKM dan Syah pernah kenal atau saudara ber-UMKM ada? UMKM Punya usaha, misalnya punya usaha UMKM. ada. Ada, nah itu salah satu kandidat responden. Ya. Misalnya, tapi kan kita harus juga membuat dulu. Tapi saya ingin mengajak, itulah data, itulah lapangan, dan itulah ide-ide yang mungkin bisa kita buat sebagai penelitian gitu ya. Meningkatkan UMKM dengan peran dari lembaga keuangan mikro syariah. Nah, gitu ya. Jadi tinggal dieksplor lah. Menurut saya sih di perkara mikro ini menarik sih. Tapi di beberapa ini loh, karena memang masih sangat jarang. Jadi teman-teman ini harus saya paksa melek keuangan juga. Jadi biar apakah BMT ada banyak ya? Kalau misalnya ada BMT ada nggak yang bangkrut? Ada. Ada. Contohnya? Eh, Kayaknya pas itu Ustadz pernah menjelaskan Oh iya, ada benar beberapa. jelaskan ya. Ada banyak. Ada eh kalau saya di Rembang, kemudian di beberapa tuh di Rembang, BMT Muhammadiyah juga ada beberapa di Sukoharjo. Nah, ini kan terjadi gitu ya. Dan ini yang kadang-kadang kalau udah Islam, nanti takutnya gini bangkrut gara-gara Islamnya. Tapi sebenarnya karena ya manajemen-manajemen dan bahkan mungkin karena banyak prinsip Islam yang tidak dijalankan sehingga bangkrut. Tapi bukan karena Islamnya. Tapi ini yang sering terjadi juga. Ya, jadi itu juga jadi catatan lah, ya, catatan perbaikan. Nah, harapannya nanti Ardansyah juga bisa mengevaluasi ya lembaga keuangan mikro syariah yang ada di sekitar dan lain sebagainya. Saya kira isunya banyak. Bagaimana mencegah terjadinya kebangkrutan itu? Bagaimana? Apakah pelatihan? Nah, sekarang ini kalau ini kan kaitannya tadi dengan nasabah ya, UMKM itu sebagai anggota koperasi pembiayaan syariah tadi sama lembaganya. Bagaimana dengan kondisi pegawainya? Nah, itu belum dikaji. Apa yang mempengaruhi kinerja pegawai BMT biar baik, biar memberikan service of excellence gitu. Itu juga menarik. Jadi memang harus diawasi dengan betul-betul pegawainya, pemiliknya.
pemiliknya ustadz gitu terus nggak bisa disalahin kan, nggak bisa seperti itu ya. Tapi ini dengan membaca seperti ini itu kalian semoga bisa dapat independen, bahkan ya teman-teman jangankan di sini, di dalam dunia kedokteran aja banyak kajian-kajian itu juga beda pendapat. Dan itu kita sebagai peneliti dengan juga sebagai mahasiswa S2 apalagi ya lebih kritis, kalian bisa memutuskan keputusan itu bisa lebih lebih independen dan kadang bisa menghargai orang yang beda pendapat ya, karena ada jurnalnya juga gitu ya, atau ada studi-studi yang mendukung itu. Dan kita juga misalnya nanti binkum dari asatid gitu ya, kita harus lebih menghargai perbedaan pendapat gitu ya, karena bahkan di kedokteran pun sama, banyak sekali ini bisa disembuhkan atau tidak itu berbeda satu artikel penelitian dengan penelitian yang lain. Apakah vape itu lebih bagus dibandingkan rokok biasa? Itu banyak perdebatan di dalamnya gitu ya. Nah, mungkin itu ya. Jadi itu yang menarik. Dan ini ya diantaranya Mogadishu. Nah, menarik Tuban ini menarik juga. Jadi kadang-kadang dari hal-hal kecil tidak terdengar itu menjadi menarik gitu ya. Jadi ini menurut saya nilai poin plusnya di artikel ini salah satunya ya Somalianya. Kalau Ardansyah pernah keluar negeri belum? Pernah Ke ke Mesir. mau ke Mesir. Oh ya ke Mesir. Ah, Mesir udah terlalu besar. Selain Mesir, ketika di Mesir pernah nyebrang ke mana? Nggak kemana-mana, Ustaz. Lah, yang Mesir ada Maroko gitu. Tapi itu COVID ya. Oh, COVID, oh, masih COVID. Ah, dari segi geografi itu menarik. Jadi bahkan pernah saya kadang ini dan bimbing skripsi macam-macam. Saking banyaknya yang neliti Indonesia, ya udah kita neliti yang sama, tapi datanya kita ambil Afrika. Jadi saking seperti itu artinya ya kita peneliti bukan hanya sekedar pengen hanya meneliti kemudian mengulang-ulang hasil dan juga apa yang diteliti, tapi ketika apa yang kita lakukan itu mungkin bermanfaat di geografis tertentu gitu ya, menguak fenomena tertentu di daerah yang lain, itu menjadi nilai besar juga gitu ya. Masih punya teman di di Mesir? Masih ada. Ah, ada nggak BMT Mesir, ada nggak BMT Mesir? Ha? Hmm. Belum tahu, lupa. Nah, itu dia juga yang bagaimana keuangan mikro di Mesir sana gitu. Kamu bisa bikin kajian komparatif atau memanfaatkan saudara-saudaramu, koneksimu di sana untuk menggali data dari Mesir itu juga bisa. Contoh ya, bahkan saya curiganya ini Somalia udah ada, Mesir malah belum ada. Tapi ya itu harus di cross check lagi. Artinya maka perlu bisa jadi ada di Mesir tapi nggak ada yang menuliskannya, belum banyak perhatiannya, sehingga ketika lebih banyak perhatian dengan kita menulis, mengkaji, menguak, akhirnya lebih bagus lah jadinya ya. Oke gitu Agung Darman, syukron ala Ardika. Oke sekarang kita Jazakumullah khair. ya, oke sekarang apa namanya, Ba'dahu siapa ya sebentar. Siapa tadi? Tadi Davi gilirannya sekarang tapi masih sakit. Husna sakit. Husna bukan, laptopnya rusak. Nah, Ustaz, Iya, Pak Sugi, betul. Oke. Pak Sugi. Ya, laptop rusak. Ya, pakai laptop Sobron nggak punya komputer bersama gitu. Mau direkturnya suruh ini komputer untuk student. Nggak ada dia laboratorium komputer Sobron nggak ada. Tidak ada Ustaz. Ah, besok Milik ini direktur Pak. Ustaz. Ya, disampaikan ke direktur, Pak, kita harus punya labcom minimal. Kenapa? Lo kan labcom sudah ada di FAI, ya itu kan jauh. Kita anak-anak pesantren tuh kerjanya kadang malam-malam sambil habis tahajud atau sebelum tahajud gitu. Oh iya iya iya. Harus sobran harus punya labcom sendiri gitu kan. Ya, saya Insya Allah Ustaz. doakan. Insya Allah. Berarti Usna sudah dan siapa ya? Irsyad mungkin udah siap apa bisa sekarang Maujud Irsyad, Agung sudah dan Ardansyah ya. Irsyad minggu depan ya. Oke, sekarang ke ini dulu aja Husna sama ini ya Tadir. Si ini Adam Maujud dah Adam fil usbu'il madi anti alam tu'rid wa kaifa law kanal yaum. Eh
Adan Syah, relasi. Nah, Ustaz, nah, ana insyaallah siap, Ustaz. Oke, tafadhal. Al-an dauruka. Nah, ini menguji. Oke, ya, tayyib. Nah, inspirasinya nanti ditambah ya jawabannya. Jadi inspirasi itu harapannya kalian menumpahkan semua ide dari hasil membaca artikel itu, apa yang mungkin bisa ditindaklanjuti. Nah, itu tolong dituliskan, entah di bagian mana gitu ya. Oke, Fadal Adam. Ya. Baik, Zaid. Oke, ya, al-waktu, iya kak ya, ya Adam. Fadal. Di Indonesia lah bahasa, di Inggris lah bahasa, ala ayisita. Baik, bismillah. Eh, terlihat, Ustaz? Apa? Lihat. Mangdur. Baik, manzur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Eh, insyaallah fi hadzal yaum sana'rid alaikum eh, khulasatan min al-bahth تحت الموضوع the role of micro Waqf Bank in women's in micro business empowerment through Islamic social finance mixed method evidence from Mawaridus Salam Indonesia. Jadi kita akan mengulik sedikit tentang makalah ya peran dari micro Waqf Bank. Ya, di sini mungkin namanya Mawaridus Salam Indonesia ya terhadap eh, women's micro business empowerment. Baik, ini ada sedikit alat analisis yang Anda temukan di eh, makalahnya, yaitu menggunakan SAM result, Structural Equation Model. Model. Jadi di sini penelitian ini menggunakan dua metode, metode kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, nanti soal akan dijelaskan sedikit di abstraknya. Di sini Ya, ada ini abstrak sepertinya bekas. kayaknya penelitian doktoral nih. Masya Ya, Allah. nggak apa-apa. Ini kamu insya Allah juga sampai ke dokter nanti ya. Masya Allah. Amin, amin. Wallahu muyassar. Hmm. Betul. Baik. Eh, baik, di sini ada abstrak dalam berbahasa Inggrisnya, atau mungkin kita bahasa Indonesia langsung biar nggak terlalu eh, panjang penjelasannya, karena penelitian ini mengkaji peran micro bank dalam memberdayakan perempuan pengusaha mikro. Penelitian ini menggunakan metode campuran dengan desain penjelasan atau dalam bahasa Inggris explanatory secara kuantitatif. Oh, tes. Hmm, internet saya Pak Adam Sautuka Mojud. Oke. Apaan? Terputus ya. Oh iya terputus atau apa ya? Ya, oke, dicoba lagi. Coba lagi. Baik, sinyalnya anak Iya, minta nggak maaf ya. apa-apa. Ya, Sinyalnya mintanya agak jelek. apa? Videonya nggak usah nyala nggak apa-apa. Moga-moga bisa. Baik. Oke, Nah, lanjutkan. baik, jadi fokusnya di sini untuk penelitian kuantitatifnya yaitu melihat pengaruh sistem tanggung jawab bersama, pembiayaan, dan juga pendampingan terhadap pertumbuhan bisnis usaha mikro. Dan sampelnya diambil dari 200 pengusaha perempuan pengusaha mikro ya, dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sengaja. Jadi memang tertuju kepada mereka semua. Eh, Analisis data kuantitatif ini dilakukan dengan menggunakan SEM tadi berbasis partial least squares. Kemudian penelitian kualitatif juga digunakan untuk menganalisis bagaimana micro bank menjalankan perannya dalam memperdayakan perempuan, termasuk dalam hal menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19.
Analisis tematik digunakan berbentuk data kualitatif sebagai teknik analisis data kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6, yaitu dari Micro Wakaf Bank Mawaridussalam yang terdiri dari pengurus, pendamping, dan juga pelaku usahanya. Hasil penelitian secara kuantitatif ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap sistem tanggung jawab bersama, pembiayaan, dan pendampingan terhadap perkembangan usaha mikro anggota. Nah, pendampingan inilah yang menjadi unsur yang paling signifikannya daripada tanggung jawab bersama ataupun pendampingan. Kemudian secara kualitatif hasil menunjukkan, Afwan, Anda ngecas sedikit. Kayaknya Ya, habis. oke. Baik, Nastamir, Hmm. secara kualitatif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Micro Wakaf Bank Mawaridussalam ini dalam pemberdayaan ekonomi perempuan itu menunjukkan peran yang sangat eh, bagus ya, peran yang sangat krusial dalam pemberdayaan ekonomi perempuan pelaku usaha mikro dengan secara khusus merekomendasikan penguatan fungsi pendampingan. Jadi dari hasil kualitatif pun juga menunjukkan bahwa fungsi pendampingan ini sangat direkomendasikan oleh informan-informan dari Micro Wakaf Bank Mawaridussalam. Di sini dijelaskan juga tujuan penelitiannya to examine the role of the Micro Wakaf Bank, dan juga to analyze the impact of the joint responsibility system, financing, and mentoring. Kemudian to explore the qualitative experience of women entrepreneurs and management within the Micro Wakaf Bank. Dan yang keempat juga to provide recommendation for enhancing the mentoring function as a critical factor in the economic empowerment of women micro business entrepreneurs. Baik, bentuk datanya di sini ada yang berupa 200 eh, women micro business entrepreneurs yang mereka-mereka ini diberikan berupa kuesioner. Kemudian secara kualitatif di sini ada interview yang dilakukan pada 6 tokoh tadi. Kemudian juga ada observasi dan dokumentasi juga. Kemudian ada thematic analysis untuk data kualitatifnya. Kemudian di sini ada sumber datanya, kuesioner, itu interview, dan observational data, dan juga dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa the study confirm the positive impact, ada peran positif dari tanggung jawab bersama, ya, sistem tanggung jawab bersama on micro business growth, dalam perkembangan mikrobisnisnya. Kemudian dalam microfinancing also significantly influence the growth of women's micro entrepreneurs. Mentoring is ini peran mentoring ya, pendampingan itu juga ini yang paling signifikan untuk menunjang pertumbuhan mikrobisnisnya. Kemudian the study highlight the role of the Micro Wakaf Bank in empowering women micro entrepreneurs. Nah, di sini ada beberapa inspirasi juga, ada 6 yang setidaknya saya bisa tangkap. Yang pertama, this serves as an inspiration for creating more inclusive financial models that cater to marginalized groups. Kemudian yang kedua, the joint responsibility system mentioned in the study can inspire other microfinance initiate, initiate, in, initiatives to adopt similar model. Uh, kemudian yang ketiga, the integrating mentoring program into financial service can enhance the effectiveness of microfinance initiative.
initiative. Ya. The holistic model can inspire other organizations to develop multifaceted support system for small business owners. Yang kelima, the adaptability of micro wakaf bank can inspire other organizations to develop contingency plans that ensure continued support for their clients during challenging times. Yang keenam, the emphasis on empowering women through microfinance initiative can inspire policy makers and organizations to prioritize gender equity in economic development strategies. Ada deskripsi metode penelitiannya juga. Jadi secara umum saja penelitian ini menggunakan metode yang dua tadi, ada metode kualitatif dan juga kuantitatif. Kuantitatifnya ini menggunakan metode SEM PLS, ya, Structural Equation Model based on partial least squares. Dan di sini juga menggunakan kuesioner untuk 200 women micro entrepreneurs, ya. Kemudian secara kualitatifnya di sini menggunakan interview kepada 6 tokoh di Micro Bank Muaridussalam. Dan hasilnya juga Ya, baik, plus. Adam. Oke. Jazakumullah. Oke, coba kita ke atas judul ya. Sebenarnya ini menariknya itu kalau Adam asli mana? Tinggal di mana? Saat ini di Klaten. Klaten sudah ada bank wakaf mikro di sekitar situ? Belum ada sih. Belum ada atau Ada. belum tahu mungkin ya. Oke. eh Ini apa namanya bank wakaf mikro ya. Dia sebenarnya definisi, tapi memang menurut saya nggak banyak. Tapi mungkin definisi secara mudah dari bahasa saja ya. Bank wakaf mikro. Sebenarnya ini awalnya mungkin kalau kita kerucutkan ini bank sebenarnya. Tapi kenapa dinamakan bank wakaf? Bisa jadi karena sumber dananya adalah dana wakaf gitu ya. Kemudian kenapa dikatakan kata-kata mikro di situ? Karena sasarannya itu adalah pengusaha-pengusaha kecil gitu ya. Jadi bank wakaf mikro. Ini menarik ini karena ini masuk dalam kategori microfinance gitu ya. Dan ini kaitannya kalau di ekonomi mikro itu kan ini kan kecil ya. Maksudnya industri-industri kecil lah. 200 orang ini kalau di sama perusahaannya Aguan ya kalah sebenarnya. Maksudnya. Ya, tapi ini memang ini urusan mikro itu kan kecil ya. Kecil itu ya tidak tidak mau apa namanya tidak dalam skala besar, skala kecil. Di salah satunya itu sih makanya memang di keywordnya tuh saya masukkan mikro akhirnya banyak hal-hal mikro. Tapi kan nggak ada mikro yang data senasional, nah itu belum banyak dan mungkin datanya nggak ada kalau data mikro tapi besar. Kalau data seumum yang misalnya pendapatan rata-rata, nah itu besar. Tapi kan kenapa kok dikatakan pendapatan negara itu katanya naik atau banyak, ternyata yang menikmati pengusaha-pengusaha makro yang besar-besar, yang kecil-kecil nggak mendapatkan. Nah, sebenarnya ini perannya di level mikro ya. Nah, kemudian isu yang kedua yang menarik di sini adalah woman micro business empowerment, pemberdayaan perempuan. Gimana ada menurutmu, Pak? Apakah perempuan perlu diberdayakan? Perlu sekali. Menurut Ana perlu sekali. Kenapa? Kenapa? Eh, Ana melihat perlu ini memang karena menimbang di masa sekarang ini yang mungkin berbagai fasilitas eh, dalam berbisnis itu juga sudah mulai beragam, dan juga kenapa kok perempuan sudah bisa masuk ke dalam mikrobisnis ini karena ini adalah salah satu hal yang memang dalam syariat itu dibolehkan gitu. Jadi perkembangan hal-hal yang boleh harusnya merupakan hal-hal yang boleh juga gitu. Jadi walaupun sudah berkembang pun karena pada dasarnya mikrobisnis ini hal yang halal, ya harusnya menjadi hal yang halal pula setelah
dikelola oleh perempuan. Oke, bagus itu. Oke. Eh, ini ngomong pemberdayaan perempuan, ya bagus ya. Mungkin kalau kita di kacamata syariah, kira-kira siapa yang jadi contoh sebagai woman entrepreneur dalam para sahabat Mungkin Nabi, eh, istri Nabi ya, istri Khadijah Nabi itu Khadijah. sangat mencerminkan sekali. Oke, mungkin buku Khadijah ada ya. Saya kira kalau untuk Sirah Khadijah ada. Tapi kalau misalnya nih ada inspirasi bikin buku kan salah satu juga kalian kalau mau apa namanya lulus OB ya di antaranya sih lulus yang bukan sistem penelitian bisa sih menulis buku tapi kalian nama pertama saran saya mungkin buku Sahabat Nabi Perempuan yang pebisnis perempuan Sahabat Nabi. Nah, jadi bukan Khadijah aja, tapi kumpulan dari sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Nabi Solihah, yang mereka itu perempuan tapi juga entrepreneur. Itu dikumpulkan dalam satu jilid, jadi buku mungkin itu bagus. Menurut saya belum pernah dengar sih mengkompilasikan itu. Kalau Khadijah sendiri ada, saya nggak tahu juga kalau Fatimah mungkin tidak dikenal sebagai pebisnis. Nah, mungkin ada yang lain. Itu mungkin namanya cari dulu kan di kitab-kitab sirah kan. Tapi kamu bikin judul sebenarnya itu sudah ada di kutub-kutub sirah, tapi ketika kamu merangkum kembali dengan angle yang berbeda, itu kayaknya menarik gitu. Nanti akan banyak perempuan yang baca. Gimana menurutmu Adam? Bisa direncanakan gitu, tapi butuh penelitian lebih dalam juga, Ustaz. Ya, Karena anak biasa pribadi ini juga belum karena kenal siapa tahu, banyak. wah cuma di Sirah cuma Khadijah doang. Nah, ini enggak ya, Heeh. kita harus ini, tapi itu option ya, option. Oke, nah kemudian ini kan Bang, kemudian itu ya job apa namanya joint reliability itu tanggung jawab bersama, kebersamaan perempuan itu juga Grameen Bank dulu ada kaitannya. Jadi kebersamaan perempuan ketika mereka dipasrahi apa namanya dipercaya ada modal, mereka kemudian saling mengingatkan satu sama lain, kemudian tetap bisa perform dalam bisnis mereka. Nah, ini pembiayaan dan mentoring ini menarik. Mentoring ya. Sebenarnya ini kenapa ini gambaran Bank Wakaf Mikro? Pertanyaannya apakah Bank Wakaf Mikro ini melakukan tiga hal itu? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya sih. Tapi kita harus baca ya literatur tentang Bank Wakaf Mikro ya. Nah, sebenarnya ini adalah tiga aktivitas Bank Wakaf Mikro yang dinilai itu bisa meningkatkan pertumbuhan tadi, pertumbuhan bisnis dari woman micro business tadi apa namanya? Kemudian sebenarnya tema pemberdayaan perempuan ini adalah tema SDGs ya. Jadi karena perempuan dianggap atau dalam banyak eh, apa namanya kutipan dianggap menjadi salah satu pihak yang bisa paling mendapatkan kerugian ya atas kekerasan dan lain sebagainya sehingga ini kaum lemah lah ya, kaum marginal sehingga mereka mendapati jadi kalau kalian neliti tentang eh, isu-isunya adalah woman empowerment itu sebenarnya adalah trending topic gitu ya. Sebenarnya saya pengen ngaitkan sih sebenarnya kalau woman empowerment dengan para janda itu gimana? Oh. Gimana Ustaz, maksudnya? Anda belum paham ini. Ini Ya. nggak ke pertanyaanmu pertanyaannya adalah sebenarnya ya, kalau woman itu kan perempuan, kalau janda itu apa? Eh, kurang tahu juga, Ustaz. Oh, jadi janda kan berarti perempuan yang ditinggal Heeh. meninggal atau ditinggal akibat perceraian gitu kan. Bagaimana keadaan Ya. ekonomi mereka? Mungkin ini termasuk di antara Widow ya, widow, banyak widow. pelaku, Ustaz, ya. Pelaku Nah, women's nah, micro business ini nah. mungkin bisa kita katakan eh, bukan berdasarkan research saja, tapi Ya, berdasarkan ya. pengalaman saja gitu. Jadi Oke, oke. melihat itu peluangnya besar sekali dari perempuan yang sudah ditinggal meninggal sama suaminya atau Hmm. mungkin cerai sama suaminya itu biasa pelakunya lebih banyak gitu dari para janda gitu. Oh ya, ya. Nah, oke. Nah, itu memang jadi kajian ya, apa namanya? Isu itu kan ke ini teman-teman HKI Adam dulu S2-nya apa? Satunya di hukum keluarga. Maksudnya itu dikaitkan itu ekonomi janda. Nah, jadi Masya Allah. loh enggak ya kan karena janda itu sebenarnya bermuara dari masalah hukum keluarga Islam kan karena kasus perceraian betul nggak?
Betul, betul. Tapi ketika kita ngomong ke HES, berarti kan kita ambil aspek ekonominya. Pemberdayaan para janda istilahnya. Itu udah ngambil sebagian dari urusan terkait hukum keluarga, tapi kita concern di ekonominya gitu kan. Nah, mungkin pemberdayaannya melalui apa? Lembaga keuangan sosial Islam. Mungkin ada lembaga keuangan sosial yang fokus pemberdayaan janda, kira-kira ada nggak? Untuk di wilayah Ana sih belum ada, Ana yakin Nah, belum ada. ya Tapi kalau cari-cari ya. Kalau di siapa kampung tahu halaman ketemu Ana ada. mungkin ada itu, Ustaz. Kampung halaman. Kamu halamanmu emang mana? Di Riau, Pekanbaru. Oh, Heeh. jauh juga. Ya nggak Iya. apa-apa, mungkin bisa kau pakai WhatsApp call gitu ya. Tapi menurut saya itu menarik karena kan apa namanya bisa jadi suatu ini ya apa namanya inspirasi kayak yang ada di Somalia tadi gitu ya. Mm-mm. Contoh gitu. Kalau menurut saya itu yang benar untuk teman-teman HKI membuat tema gitu ya. Mungkin mau menjembatani biar tidak hanya sekedar terlalu hukum keluarga gitu, tapi ada benar-benar aspek ekonomi yang beririsan dengan keluarga. Bahkan saya itu sempat kadang di HKI misalnya, apakah penghasilan haram itu juga punya dampak terhadap perceraian? Masya Tapi kan Allah. data perceraian itu bukan data yang mudah itu kan. Data yang Betul. masa mendatangi aja siapa kamu nanya-nanya. Bukan hal yang mudah ya, Pak. Apakah mungkin kita bisa mengakses seluruh keputusan cerai gitu ya yang kemudian dilatar belakangi karena ada apakah penghasilan haram itu juga disebutkan dalam hasil putusan kan juga menjadi sebuah ini dan kategori pekerjaan ini haram apa enggak. Nah, itu kan juga menjadi Iya, sebuah betul. diskusi. Tapi ini menarik gitu loh. Artinya banyak hal yang bisa kita crosskan antara hukum keluarga dengan hukum ekonomi syariah. Jadi hukum keluarga Muslim sebenarnya atau hukum keuangan keluarga Muslim. Bagaimana keluarga Muslim memutuskan perencanaan keuangannya. Nah, itu juga masih sangat jarang tuh. Perencanaan keuangan keluarga Muslim. Itu intersection tuh antara apa namanya apa hukum keluarga dengan keuangan syariah gitu kan. Jangan sampai dia ngasih apa namanya isunya macam-macam lah ya. Bagaimana mekanismenya sebenarnya di aturan wasiat ada yang mengatur itu, tapi banyak sebenarnya yang menurut saya bisa di dieksplor lagi gitu ya. Nah, itu contoh ya, contoh ini. Nah, itu kalau dari sini sih judulnya itu sih ya, apa namanya? Pas itu sebenarnya. Coba cari. Siap, Ustaz. Coba Siap, tahu siap. Jadi ada kan. kasih Ana, Ustaz. Apa namanya? Bahkan Pak, ini misalnya kamu ngomong, Pak, ini datanya sedikit, cuma ada beberapa aja ini satu tempat toh ada puluhan orang. Itu udah cukup. Kalau memang data sedikit, mungkin nggak harus pakai pendekatan kuantitatif, tapi kualitatif untuk menggambarkan fenomena itu tentang program pemberdayaan janda tadi gitu ya. Kak, kenapa janda ya? Ini woman sudah ada kan. Kita harus nyari hal yang baru. Widow. Betul. Nah, kan ya. Karena kenapa kamu pilih widow ya? Karena saya dari HKI juga ada intersectionnya. Karena bisa jadi kita kan nggak tahu pertanyaannya juga bagaimana keadaan ekonomi para widow-widow itu. Widow bahasa Inggrisnya kan, tapi isinya Hmm. adalah janda gitu ya. Nah, itu contoh. Bahkan nah, saya kurang tahu ya Pak. Kamu dari HKI, saya coba konfirmasi. Saya pernah dengar sekilas, tapi perlu konfirmasi. Apakah betul ada sebuah hadis yang mungkin dari beberapa sunnah atau istilahnya kayak tahmis untuk apa namanya memperhatikan orang-orang yang untuk orang lemah pasti ya banyak ya dalil-dalil ya. Tapi saya nggak tahu apakah ada dalil khusus untuk para janda gitu ada? Oh, seingat anak ada itu, ada Ada. yang bahas tentang Ah, janda, ah, ah. memuliakan para janda, membantu. Nah itu memuliakan para janda itu kan itu tuh HKI yang sebenarnya Pak berarti ini HKI bukan ketika memuliakannya ketika aspek ekonomi kan akhirnya masuk ekonomi syariah. Mm-mm. Apalagi kaitannya dengan lembaga keuangan sosial Islam kan ini di antaranya Bank Wakaf Mikro atau lembaga zakat. Nah, salah satu yang itu harusnya lembaga zakat tuh punya pemberdayaan janda dengan itu. Nah, ada dalilnya itu kan. Nah, itu jadi Betul, betul. permasalahan mikro Islam kita itu terlalu banyak dalil yang tidak bisa kita implementasikan dalam kehidupan ekonomi kita. Itu problem mikro itu Islam itu sebenarnya. Enggak teoritik yang A B C D. Aduh, apa namanya masih sangat jauh kita dari melaksanakan apa yang sudah jadi tuntunan kan. Gitu ya.
Oke, bisa Baik, Ustaz. diterima ini Adam ya, nanti dielaborasi lagi ya. Itu udah banyak saran-saran tuh, tinggal dieksekusi ya. Baik, Ustaz. Masalah Oke, jazakumullah khairan. habis itu mungkin ada lagi, tapi nggak ada ya, siap ya pasti maju. Hal saya Hunaka saya takodam mewujud fi waktihi. Jadi ini yang sudah adalah si Adam. Oke, yang Irsyad belum ya. Tapi saya itu belum kenalan sama yang dari kelas lain itu. Irsyad, assalamualaikum Hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Irsyad, oh ini Irsyad ini dari Boyolali ya, dari apa namanya? Enggak Ustaz, Bekonang. Bekonang. Oh iya ya, maaf Afan. Maksudnya itu Bekonang dari pondok pondok Masya ini Allah. ya, Imam Syuhada ya. Ya. Sebelumnya di mana S2-nya? S1 Ustaz. Oh ya S1-nya, selanjutnya di mana S1-nya? Di Al-Azhar. Oh, dalam Mesir. Ini kayaknya banyak kumpulan Al-Azhar di sini nih. Oke. Jurusan Syariah Islamiyah. Syariah. Oke. Imam Syuhada, jurusan Syariah. Kemudian asli daerahnya Blitar, Jawa Timur. Blitar. Oh iya pada ini Tuban tanggane. Nah, coba cari unik-unik yang Blitar apa gitu ya. Eh, Bahwa hasil laut, nelayan gitu bisa jadi. Tapi ya nggak harus sih. Kalau kamu dapat fenomenanya di sekitar sini juga bisa. Jadi syariah, hmm. nah pasti akan beda. Yang kamu baca nanti, yang kamu presentasikan tuh beda banget lah. Karena saya juga dulu kan belajar syariah, ya cukup monoton dari segi metode ya menurut saya. Jadi sehingga kadang-kadang ya sebenarnya untuk mewujudkan kesempurnaan Islam kita butuh banyak metode, tidak hanya satu metode aja. Oke, Irsyad udah ini tapi belum siap ya. Oke. Lama saya Ustaz. Ya. Oke, Tolong. Muhammad Zaki Mujud. Ya Ustaz, hadir Ustaz, hadir Ustaz. Hadir. Oke, Muhammad Zaki aslinya dari mana? Dari mana ini tempat tinggalnya? Halo? Ya Ustaz, hadir Ustaz. Iya, hadir. Asli mana? Asli mana? Tinggal di mana? Ustaz. Hah? Asli Klaten Ustaz. Oh, kelas 10. Jangan-jangan satu kelas sama Adam ini. Satu satu. Enggak, Ustaz. Oh, beda ya. Kelatennya mana? Atau mungkin di pondok kah? Ustaz. Hah? Di Mata air. Cokro Ustaz, Cokro Tulung Ustaz. Cokro Tulung. Oke, sebelumnya satunya di Ya, di Magister Ustaz. Al Azhar juga. Terakhir di Tamidil Magister juga Ustaz. Gimana S1-nya? Di fakultasnya Dirosat Ulia Ustaz, sampai untuk jurusannya fikih perbandingan Ustaz. Di kampusnya? Di Azhar. Di Al Azhar Azhar juga. Ustaz. Oh, Mukorona. Nah, Mukorona. Oke. Saat Mukorona itu harusnya Mukorona ini menarik ya. Mukorona itu satu level sebenarnya. Itu level diskusi hukum yang cukup lebih ini ya. Tapi kita sebenarnya sudah terbiasa untuk mukorona. Sebelum kita mentarjih mana yang mahwar rojih wa mahwal marjuh, itu mesti kita mukorona dulu. Ya, dan menarik sebenarnya mukorona. Tapi di antaranya mukorona itu harus ada alasan mengapa dilakukan mukorona gitu ya. Karena ada kesamaannya. Tapi kalau sesuatu yang berbeda jauh itu kayaknya nggak harus dimukoronahkan gitu ya. Misalnya antara kaya dan miskin ya pasti beda ngapain di. Tapi yang mungkin agak mirip-mirip, ada hal yang kayaknya sama tapi ternyata beda. Nah itu sangat menarik untuk dimukoronahkan. Fikih ya, fikih mukoronah. Oke, tapi aslinya Klaten. Iya Ustaz, Ibu dari Klaten Ustaz. Bukan yang kerja sekarang di Klaten juga ya. Mungkin di mana ininya tempat ininya ngajarnya? Kalau di tempatnya Dr. Muin dulu Ustaz. Oh, pondok ini, pondok Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas. Ada beberapa mahasiswa kami juga di sana ya. Saya punya satu bimbingan skripsi di sana. Namanya itu siapa ya? Fadil Arkan. Bukan sih. Ada bimbingan skripsi saya sebentar. Saya tuh ingat lagi. Tapi kita masih proses itu. Apa namanya? Sebentar. Karena kalau tahu mungkin masih di sana, tapi namanya Nur Farid JA.
Nur Farid JA. S1 sih dulu bimbingan skripsi saya. Oke, Iya, Ustaz. makasih ya. Itu juga nih kamu bisa nanya-nanya dia juga. Bagus sebenarnya judulnya kemarin kita buat cukup unik. Masuk pertimbangan aja udah seneng. Jadi judul kita itu pesantren edutourism. Nah, lagi-lagi karena latar belakangnya dia pesantren, tapi kita ngangkat pesantren edutourism di Masjid Tiban. Masjid Tiban. Oke, gitu ya. Oke, Iya. sekarang Abdullah Yahya mewujud. موجود يا أستاذ. Oke, ya min aina sakantalaan fi ana أنا سيدورجو. Sidoarjo. Sidoarjo berarti Surabaya ini ya. Dekat Surabaya ya. Sidoarjo. Suma aina darasta qablahu fi marhalah bachelor. درست في معهد العلوم جاكرتا. Mahadilum. Jakarta. Oh, Lipia, Jakarta. نعم. Oke, Al-an aina khodamta fi amal fi تدريس fi تدريس تدريس tadris, nam fi تدريس في جرسك يا أستاذ. oh Gresik lah. Lakin taskun fi Sidoarjo am fi Gresik. في سيدورجو. Sidoarjo, baca baik di dan. Kalau yaum dan lumayan dari Sidoarjo lah Gresik kan. Oke, Silipia syariah ya pasti topan ya. نعم. Oke, syariah. Oke, syariah terus Gresik di apa pondok apa mungkin di Pondok Al Furqon. Pondok Al Furqon. Oke, Paciran kan ya? Dekat Paciran. Paciran. Oke, Sidoarjo itu tapi jauh ya dari stasiun ya. Stasiun apa paling dekat? Stasiun. Ada Ustaz. Dekat kami itu dekat stasiun Mojokerto. Oh iya, stasiun Mojokerto. Iya betul betul Mojokerto Jombang. Ya betul betul. Saya kan dulu S3 di Surabaya bolak-balik lah. Nyapu jalan pakai kereta. Oke, nah sekarang ya bagus. Sidoarjo syariah ya. Oke, Pondok Al Furqon. Oke, ya memang harus ini pas sebenarnya. Nanti siapa tahu di sana semakin banyak ekonomi syariahnya. Saya kira mungkin dari sisi mereka sebenarnya kan tapi masih dominasi ini ya. Mungkin manajemen modern bisa lebih banyak juga lah. Walaupun di sana juga banyak yang modern sudah di Jawa Timur. Oke, Inggar, Muhammad Inggar, hal mewujud نعم أستاذ حاضر. hadir. Anta aina taskunu أنا kulayum أنا أسكن حاليا في كندل. Kendal. Oh, ini Pantura ini. Oke, qoblahu tadrus fi aina? قبل هذا درست في الجامعة الإسلامية بالمدينة. Oh, Masya Allah. Museum Islam Madinah. Islam Madinah. Mau Ustaz Hakim dari ke Islam Madinah. Fi ayi nih jurusannya? أنا درست في كلية الحديث. Fi Huliatil Hadis. Hadis, fakot hadis. Hadis wa Al-Quran, hadis wal Quran atau hadis fakot? حديث فقط Hadis, أستاذ. hadis fakot. Oke. القرآن توجد كلية Oh, القرآن وحده. نعم. oke. Terus fi aina al-an fi tadris fi aina? أنا شغلي ليس في التدريس. Laisa fi شغلي tadris fi في إدارة محطة البترول. idarah. محطة البترول مع Pertamina. Oh, Pertamina, Masya Allah. Dan kunta hunaka Sebentar, Pak, mu'aliman, Mari susul. mu'aliman am kaifa kan tamal anta ta'mal fil bitrul Nah, mana manajer. manajer, Masya Allah. Di Kendal itu ada kilangnya ya? Atau Nah, apa namanya kilang mustauda nahnu nakhud al-bitrul min mustauda fi Semarang. oh, Pengapan Semarang. terus di Kendal itu kayak pusat distribusinya atau SPBU Ustaz.
SPBU-nya atau tempat pengolahannya, salah satu tempat pengolahan penjualan SPBU. SPBU. Oh idaroh, masya Allah. Nah hadis, anta kaifa tahtar hadis semua amil tafi idaroh ya. Nah, hadis dan anta amil tak mungkin ngindak ke SPBU yumkin la ta'mal tamlik SPBU laisa ta'mal fi SPBU. Nah, Eh, kepemilikan saham Ustaz, oh, bukan kepemilikan anak. oh Saham iya, saham dari SPBU ibu itu yang ya. paling besar. Oke, jayid. Masya Allah, Masya Allah. Ini mungkin nanti bisa diperkuat dengan lembaga keuangan syariah ya di sana ya. Sebenarnya ada satu tema yang menarik ini. Ya ini tapi kok agak jauh dari hadis tapi nggak apa-apa ya. Tapi mungkin ada. Sebenarnya hadis ini banyak, tapi yang belum dieksplor. Kalau makosid itu udah mulai ada arah tentang yang kemarin itu makosid syariah yang keenam gitu yang sudah banyak mulai digaungkan, yaitu hifzul bi'ah, yaitu adalah apa namanya eh pelestarian lingkungan ya. Tema-tema itu menarik dan menurut saya kamu dengan bekerja di Pertamina itu, saran saya karena itu ya bisnis-bisnis pertambangan itu banyak yang dikaitkan dengan pencemaran lingkungan atau bagaimana pengolahan sampah lingkungan di bisnis-bisnis pertambangan. Dan itu menjadi apa namanya tanggung jawab dan concern sebenarnya di lembaga keuangan syariah terkait atau apapun itu karena syariah itu menyuruh kita untuk menjaga lingkungan gitu ya. Itu salah satu lah. Saya pernah nanya ini di salah satu mahasiswa bimbingan skripsi saya walaupun nggak jadi. Dan menurut saya itu cukup tema yang saya penting. Apakah ada lembaga keuangan syariah di sana, entah BMT atau bank syariah, yang punya kegiatan tanggung jawab sosial itu diantaranya terkait meminimalisir atau mitigasi dari limbah atau dampak lingkungan dari bisnis pertambangan di sana. Nah, itu ya. Itu menarik. Jadi itu intersection antara agama, kemudian usaha ya dalam pertambangan dan juga bagaimana meningkatkan hifzul bi'ah. Kayaknya Pertamina tuh punya punya concern di sana juga gitu ya. Nah, itu menarik itu ya. Tolong diinikan itu tema bagus itu ya. Nah, itu kalau ini saran saya. Tapi ya nanti diinikan ya. Diinggar Nah, Ustaz. ini kan ya, apa namanya lingkungan itu atau kamu kalau pakar hadis ya hadis-hadis tentang lingkungan ini saya kira masih banyak yang belum tereksplor. Oke, itu karena dengan bisnisnya. Oke, kemudian Mibiri Yunus. Wujud. موجود أستاذ. Oke, anta asakanta yaumian ain في Malang Ustaz, Jawa Timur, Jawa Malang. Syarqiyah. Jawa Serkia Malang, kotanya ya. Malang ada kabupaten atau kota? Ada di kabupatennya Ustaz. Kabupaten, oke. Malang tuh luas ya. Kemudian aina apa namanya Koblahu, Darusta Koblahu. Di UMM, UMM Magelang ya. Muhammadiyah Malang. Oh, Muhammadiyah Malang. Malang. Ya, Mas. Fi Baskala Bachelorius ya. Di S1-nya jurusan? S1-nya HKI sama hukum Ustaz. Oh, Ini HKI sama program. hukum. Oke. Wah, ini kamu menggabungkan 3 prodi ini dari hukum. Ada hukum keluarga, hukum murni, sekarang ke MHES gitu ya. Oke. MHS. Ya ini memang sangat apa namanya sumber daya banyak karena memang Dewan Pengawas Syariah itu bisa jadi akan ada di banyak aspek ya. Apa namanya bahkan tuh penyelia halal ya, penyelia halal itu jadi nah ini kemarin saya juga ini ya penyelia halal itu saya sarankan teman-teman juga ambil kalau ada pelatihan dan sebagainya. Penyelia halal itu kayak kayak ustadz yang mengawal ke proses halal dari bisnis itu. Nah, itu namanya penyelia halal. Dan ternyata di bisnis yang dalam skala menengah ya, skala menengah itu skala yang bukan UMKM lah, lebih di atasnya sedikit. Ya udah farmasi, udah ada pabrik sedikit. Mereka tuh harus punya penyelia halal dalam mengawal sertifikasi halalnya. Nah, itu kan juga peluang apa namanya perusahaan apa pekerjaan ya. Nah, itu diantaranya itu Yes. maka harus mengerti betul dengan
apa namanya hukum syariah dan sebagainya. Intinya syariah ini sudah mulai dengan badan penjamin halal itu kan MHES ini diharapkan bisa mewarnai itu juga gitu ya, apa namanya penjaminan produk halal itu. Jadi semua hampir apa namanya halal itu kalau di Indonesia memang banyak dan menarik lah. Makanya nyaman di Indonesia. Keluar negeri itu menyiksa. Kenapa? Susah nyari yang halal. Allahu Akbar pokoknya. Terus pokoknya saya tuh makanya kadang-kadang ya kayaknya memang nggak perlu harus keluar negeri, di Indonesia ini udah cukup lengkap jadi surga lah. Harus banyak yang halal gitu kan. Oke, terus kerjanya di mana? Dagang, Ustaz. Oh, dagang di Dagang. dalam hal apa? Ana ini supplier kitab-kitab pesantren ke toko-toko sama pesantren-pesantren. Supplier pesantren apa? Sayuran apa? Kitab, Oh, kita kutub ya. kitab-kitab pelajaran. Iya. Tapi bukan percetakan. Eh, Percetakannya masih maklon, Ustaz, kerjanya. Oke, ya oke, Mas ya bagus lah. Intinya apa namanya? Saya kira kutub-kutub itu juga mulai. Saya kira mungkin yang bisa disupport juga ekonomi syariah ini masih banyak yang tidak tersupport ya. Support maksudnya untuk literasi dan sebagainya, poster-poster sehingga akad murabahah itu nggak harus diketahui waktu pas orang belajar ekonomi syariah baru tahu murabahah. Pengennya semua orang harusnya tuh muamalah itu yang seperti itu udah basic tuh. Jadi penjual pasar tuh harusnya ngerti juga itu. Ya oh apa ini murabahah? Oh ini apa ini? Idealnya. Tapi kan yang penting dodol ya aku untungnya piro berarti sepiro gitu. Kadang muamalah gimana? Iya kan? Ini mana nih? Harusnya itu di poster-poster dipasang di pasar tuh. Nah, Rasulullah mencampur buah busuk dengan buah baik gitu. Itu bisa nggak ditempel tuh cetak. Harusnya semuanya harusnya. Tapi kan oke, apakah makanya kemudian tadi benar yang apakah agama itu hanya di masjid, hanya dimiliki ustadz-ustadz. Kalau udah di pasar udah beda hukumnya. Nah, ini kan kacau gitu. Nah, kan? Nah, itu PR ya di antaranya ya. Itu literasi di sekolah-sekolah. Harapannya sih harusnya gitu. Jadi oh ya dulu tuh bahkan kalau nggak salah beberapa literasi menyebutkan apa namanya Umar bin Khattab bikin pasar itu dia seleksi dulu jualan di pasar harus punya apa namanya pengetahuan dulu gitu kan. Nggak boleh jualan kalau nggak tahu syariat gitu kan. Setahu saya ada beberapa itu menarik itu sehingga nggak ada lagi ketemu orang nyampur buah busuk, buah bagus, macam-macam timbangan gitu ya. Oke, gitu aja ya. Terima kasih teman-teman pada hari Iya, ini. Ustaz. Syukron lakum ala husni ihtimamikum. Insyaallah sanuwasil fi badal usbu'ain ya. Mungkin ayamil itikaf lakin insyaallah sanakit antoriki Zoom online fakot. Oke, nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron wal afu minkum. Jangan lupa diisi absensinya ya. Wa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya. Jazakallah khairan. Barakallah. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik ya Ustaz. Jazakumullah khairan.